केंद्र सरकार ने बहुत वड्डा फैसला लिया। घरेलू गैस सिलेंडर दी कीमतों में 200 रुपए की कटौती की गई है। जी उज्जवला गैस योजना के तहत जिन्होंने लाभ मिलता सीगा उन्होंने 200 + 200 400 रुपए की राहत मिलेगी। इस फैसले को केंद्र सरकार ने बहुत वड्डा फैसला दसदिया होया तोहफा करा रहा। मैं KP सिंह टू द पॉइंट तुहाडा सब का स्वागत करदा। जस्ट टीवी तुसीं देख रहे हो। सिलेंडर सस्ता किया गया तो इसनूं रखड़ी दे नाल भी जोड़ के देखा जा रहा तो महिलावां दे नाल तां जुड़िया ही जा रहा। इस दे नाल जिहड़ा इंडिया अलायंस है वो कहता असीं 2 बैठकां कीतियां ते 200 रुपया घट गया। बहुत सारे सवाल है, असीं वड्डा सवाल पुछांगे सस्ते सिलेंडर नाल देश खुश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हरी की कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री साहब का भी ट्वीट आया, वो भी आप देख लिए तो सुन लिए। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपए कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये 75 लाख जो नए कनेक्शन और मिलेंगे, ये जो कुछ परिवार रह गए थे उनको भी, या कईयों के नए राशन कार्ड बनते हैं, कई नए परिवार, बेटे की शादी होगी तो नया परिवार बनता है, तो उनके लिए भी ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। ये 75 लाख कनेक्शन मिलने के बाद लगभग 10 करोड़ 35 लाख उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थी हो जाएंगे। उज्ज्वला गैस के जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उनको भी 200 रुपये जो कम हुए उसका भी लाभ मिलेगा, और जो 200 रुपये सब्सिडी उनको मिलती रहती थी वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी, तो उनको 400 रुपये का लाभ मिलेगा। अप्रैल 2020 से अप्रैल 2022 तक अगर दुनिया भर में 3 गुना दाम हो गए थे, तब भी हमने यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बहनों पर उस तरह से महंगाई का बोझ नहीं पड़ने दिया। रसोई गैस के सिलेंडर के दाम उतने नहीं बढ़े जितने दुनिया भर में बढ़े थे। बड़ा सवाल असीं पूछांगे, केंद्र सरकार का सस्ते सिलेंडर वाला फैसला बदल देगा देश चोन दंगल की दिशा। इस सवाल पर बहस जो पैनल साडे नाल तरफ फरा रहे हैं। ऐसा लद्दड़ फॉर्मर IAS ने, भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स परसन ने। लद्दड़ साहब को महंगाई के आंकड़े का भी बखूबी पता तो महंगाई की मार ना देश त्रस्त है, तो लद्दड़ साहब को यह भी पता, तो हुण जी राहत दी गई है लद्दड़ साहब को यह भी पता है, इसका मतलब है कि लद्दड़ साहब तुहाडा बहुत स्वागत है सर। विनोद भारती कांग्रेस स्पोक्स परसन ने ये इंडिया अलायंस का जिक्र करके भी असीं 2 बैठकां कीतियां, 200 रुपये रेट घट गया। तो जो BJP ये गल कहे कि बैठकां तुसीं करदे रहो देश का कल्याण होंदा रहूगा, उदों भारती साहब की कहणगे। भारती साहब तुहाडा बहुत स्वागत है सर। एडवोकेट शशिवीर शर्मा आम आदमी पार्टी स्पोक्स परसन ने, इन्हां दी पार्टी हमेशा कहती रही है कि देश में महंगाई की दर बहुत ज़्यादा, पर दिल्ली में असीं महंगाई की दर घटा के रखी है। पता नहीं किहड़ा फार्मूला इन्हां कोले, इन्हां नूं समझण की कोशिश करांगे। शशिवीर शर्मा तुहाडा बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर राजीव खोसला इकोनॉमिस्ट ने, अर्थशास्त्री ने, तो तकरीबन 2 दहाके हो गए इन्हों अर्थशास्त्र बारे पढ़द्या लिखद्या तो लोगों को दसद्या। इन्हों समझने की कोशिश करांगे 200 रुपये वाला जोड़ घटाओ जोड़ा वो इत्थों तक ही सीमित है, जां इसका असर है जोड़ा वो हले आने वाले समय में भी सानू देखने को मिलेगा। डॉक्टर राजीव खोसला तुहाडा बहुत स्वागत है सर। लद्दड़ साहब बहुत वधिया फैसला, मास्टर स्ट्रोक सर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान दी चोणां आउण तो पहलां तुहाडा मास्टर स्ट्रोक मन्निया जावे। KP जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਸਿਲੰਡਰ 200 ਰੁਪਏ ਪਰ ਸਿਲੰਡਰ ਅਗਰ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 303% ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਿਆ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2003 ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਉਹ 63% ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੈਸ ਵਰਤਦੀਆਂ ਸਰ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਸਰ, ਜਵਾਕ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਰ ਆਪਾਂ? ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਰਿਡ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ। ਸਰ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸਰ ਗੱਡੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਤੇਲ ਵਧਾਏ ਆ, ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਸਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਰ? ਆਪਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਘਟਾਤਾ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆ, ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। तो ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆ। ਠੀਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਰ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ। ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਖੋਸਲਾ, ਆਪਾਂ ਸਰ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਕਨੋਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਖੋਸਲਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂ ਸਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ? ਦੇਸ਼ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ? केपी जी, सब तो पहला ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਹੈ ਵੀ 5 ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, $82 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੇ ਆ 85 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੀਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਟ ਹੋਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੀ ਉਦੋਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਪੀ ਜੀ 2 ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ $60 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀ, ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਇਰਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਨਹੀਂ। ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਜੋੜੋ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 200 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਜਵਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਥੋੜੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਤਰਕਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੈ,
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਵਿਆਜ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਸਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਵੀ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 9.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰੱਖੜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਭੈਣਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ 1200 ਕਰਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੇਟ 1200 ਕਰਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰੰਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੂੜਾਦਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਦੋਂ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਕੌਣ ਬੰਨ੍ਹਦਾ। ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 303% ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਸੀਂ 63% ਤੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਰ। ਸਰ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਵਧੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਇਹ ਹਾਈਟ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। 43% ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅੱਜ GDP ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਲਈ 12.5% GDP ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਐਵੇਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 2% ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 2058 ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੇਟ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਣ? ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਸੀ, ਤੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਚੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, MP 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ OBC ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜੂ ਕੀਤਾ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਮੋੜਿਆ ਆਪਣਾ OBC ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਵਾਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਾਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ
ਮਨਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਤਕੀ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, 736 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, 1136 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਈਵਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵੀ ਰੇਟ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 55.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ 1.55.8 ਗਏ, 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਰੇਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਲ, ਸੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, LIC ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਕਰਤੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੋਈ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰਟੀ ਰੇਟ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਤੇਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ, ਵਰਡ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 450 ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਦੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 500 ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੇਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਏਗਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਰ? ਜਿਹੜੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਜੇ ਕੋਈ 400 ਕਹੇਗਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 400 ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਆਈ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵ ਖੋਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਇਸੇ ਤੇ ਸਟਿਕ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੇਪੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਇਹ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਫੋਰੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ? ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਰੁਪਈਆ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਪਈਆ 83 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਔਰ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਸਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਾ ਉਗਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਨਾਲ ਤੜਕਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਭੁੰਨਦੀ ਹੋਊਗੀ ਸਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਰ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਸਰ, ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਪਿਆਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਲਿਆਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤਾਂ ਸਰ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਟਮਾਟਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ, ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ? ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚਲੋ ਗੰਡੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਗੰਡੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਗੰਡੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਟਮਾਟੋ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ। ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਟਮਾਟਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਿਓ। ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੜ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹ 7.5% ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਮਕਾਨਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ, ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮਸਾਲੇ, ਅੰਡਾ, ਅਨਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ, ਸਬਜ਼ੀ, ਦਾਲਾਂ, ਸਭ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ ਸਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗੋਦਰੇਜ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ, ਪਤੰਜਲੀ, ITC, ਡਾਬਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪਈ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲਿਅਰ ਆਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ GST ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਪੂਰਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਂਟ ਵੱਜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵਾਈਜ਼, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਮੋਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਬਿਗੇਸਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਗੇਸਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ।
ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਤਾਂਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਸਰ NDA ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? KP ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣੇ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ 156 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚੜਾ ਲਿਆ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ 67 ਸਾਲ 'ਚ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਔਰ 9 ਸਾਲ 'ਚ 100 ਕਰੋੜ ਚੜ ਗਿਆ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਟਾਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨੈਸੈਸਰੀ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹੀ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਮਿਲਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਬੜੀ ਹਾਇਰ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਗਈ? ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਰਹਲੇ ਤੇ ਫੇਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਰ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। 200 ਰੁਪਏ ਘਟਾਤਾ, ਗਾਂ ਵੀ ਘਟਾਉਣਗੇ ਰੇਟ। ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਧਾਇਆ ਆਪਾਂ 800, ਘਟਾਇਆ ਆਪਾਂ 200। ਇਹ ਕਿੱਧਰਲੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋਈ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਇਆ ਤੁਸੀਂ 800, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਘਟਾਇਆ 200, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ? ਕਿ ਹੋਰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ KP ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸਰ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਆ ਜਾਈਏ ਵੀ ਵਧਾਇਆ 800 ਤੇ ਘਟਾਇਆ 200, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 303% LPG ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 63% ਵਧਣ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ। 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 75 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ 9 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਸਰ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 9 ਕਰੋੜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਸਰ? ਉਹ ਗੈਸ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ KP ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾਣਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੋ ਮਹਿੰਗੇ ਬਹੁਤ ਆ ਸਿਲੰਡਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਈਏ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੰਕ ਪੇਟੀਆਂ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਉੱਪਰ। ਲੱਦੜ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ KP ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ IAS ਬਣ ਕੇ DC ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ?
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਚਲਾਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਚਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ? ठीक है सर। मैं एक और छोटा ब्रेक ले लूँगा। मैं आ रहे भारती साहब आ रहे नहीं करते ये गल्ला करते हैं सियासत दियां, ये गल्ला करते हैं फालतू। देखो मैंने एक आधा मिनट दियो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। मैं आ रहा सर, आ रहे मैं ब्रेक ले लवां सर, ब्रेक ले लवां। मैं वापस आ रहा ब्रेक ले लवां। भारती साहब ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। तो बड़ा सवाल असीं पुछे, केंद्र सरकार का सस्ते सिलेंडर वाला फैसला बदल देगा देश चोन दंगल की दिशा। महकमा भारती साहब आ रहे हैं। खोसला साहब, असी सर गैस से किन्ना निर्भर है सर? मैं जे पंजाब की भी गल करा तो असी गैस से किन्ना निर्भर हैं, जां फुली निर्भर हैं, असी डिपेंडेंट हैं असी गैस से, LPG ते? नहीं, मैं थोड़ा सवाल नहीं समझ सकिया, मैंने दोबारा दसो कि निर्भरता किस चीज ते? मैं कहना भी साडा गैस तो बिना काम नहीं चलता, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ LPG ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ LPG ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, 200 ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਰਤੀ ਲੱਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਲਵੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਧਾਤੇ, 200 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਲਵੇ? ਉਧਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਧਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਵੇ? ਚਲੋ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਟਾਫਟ ਕਹੀਓ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ PM's ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਆਏ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ? ਔਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,83,741 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਛੱਡਤੀ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 16,63,440 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਛੱਡਤੀ। ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 77,686 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਣਗਾਨ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਰੇਟ ਘਟਾਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ OBC ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 200 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਘਟਾਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਵਧਾਤਾ 800 ਤੇ ਘਟਾਤਾ 200। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। MP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਾ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼। ਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸੇ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਕਈ ਨਾਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਆਏਗਾ ਮੋਦੀ ਹੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸੀਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੰਗ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਗਨਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਉਹ ਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਨਕਮ ਵਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਵਧਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 463 ਕਰੋੜ ਸੀਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਨਕਮ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ 6046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਸ ਫੈਕਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 6046 ਕਰੋੜ 463 ਕਰੋੜ ਤੋਂ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 614 ਕਰੋੜ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੇਪੀ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਸਟਾਕ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤੂਰ ਔਰ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਣਕਾਂ ਦੀ 50 ਲੱਖ ਟਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬੋਇਲਡ ਰਾਈਸ ਹੈ, ਸੈਲਾ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਔਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾਤੀਆਂ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮਸਾਂ, ਬੋਲੋ ਸਰ। ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲਾਇਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੰਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ? ਚਲੋ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ, ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਡਾਟੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਦਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, 80 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਰ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਕੱਲਾ ਅਨਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੱਲਾ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਹੀ ਕੱਲਾ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਸਰ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਫੂਡ ਹੈ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੂਡ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹ ਫੂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ, 2 ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਰ, ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡਾ ਦੇ ਸਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਸਰ? ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਾਰੀ ਡਿਸਰਪਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਮਾਈਨਸ ਚਲੇ ਗਈ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਚਲੇ ਗਈ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਨ ਲਾਤਾ। ਨਹੀਂ ਬੈਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ? ਆ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਲਾ ਚਾਵਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਰਾਦਰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ, ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਫਟਾਫਟ।
ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ $1200 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾ ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 20% ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਕਿ ਚਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਨ ਲਾ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ, ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं बकायदा क्वेश्चन पे खड़ा और अपने आंकड़े ना खड़ा। चलो अपना केपी जी छोटा जिहा इंटरवेंशन प्लीज नोट करो। बोलो फटाफट बोलो। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਫਟਾਫਟ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਬੋਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਡਾਟੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ 53% ਤੋਂ 24% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ 2018 ਚ 21 ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, 71% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਘਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਸਿਲੰਡਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।